Threats to biodiversity and extinction of species. Threats to biodiversity factors. There are both natural and anthropogenic factors. Natural factors are naturally occurring phenomena. For example, flood, drought, earthquakes, volcanic eruptions, landslide, forest fires, storms, hurricanes, tsunami, etc. Anthropogenic factors are caused as a result of human activities such as degradation, fragmentation, destruction of natural habitat, overexploitation of biotic resources, shifting cultivation, etc. Loss of biodiversity. In 1979, Africa had 1.3 million elephant population and reduced to 650,000. It is estimated that one biological species has become extinct in every 4 years during the period between 1600 to 1900 AD. 1900 onwards, the extinction rate is around one species per year. According to the FAO reports, 7.5 million hectares of tropical forests are disappearing per year. During the last 400 years, 120 species of animals and 225 species of birds become extinct. Cause for the loss of biodiversity. Minimum viable population, maximum viable area, alternation, loss, degradation and fragmentation, inbreeding, isolation. Introduction to exotic species. For example, water hyacinth aquatic സ്പീഷീസിൻ്റെ സർവൈവലിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡന ക്യാമറ അത് നേറ്റീവ് സ്പീഷീസ് ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റിൽ കണ്ടിരുന്നതാണ്. ഇത് നേറ്റീവ് സ്പീഷീസിനെ സപ്രസ് ചെയ്യും. ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ബയോട്ടിക് റിസോഴ്സസ്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ ക്യാറ്റ് ഫിഷ് ആൻഡ് പാക്കു. എക്സ്റ്റെൻസീവ് അർബനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ. എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ. Extension of intensive agriculture, large-scale deforestation and heavy destruction of coral reefs, indiscriminate poaching and massacre of wildlife, natural calamities and catastrophes. Domino effect. Ecological eventuality in which the extinction of one species led to the subsequent extinction of another. അതായത് ഒരു സ്പീഷീസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവുന്നത് വഴി വേറൊരു സ്പീഷീസിൻ്റെയും കൂടി എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ നടക്കുന്നതിനെയാണ് ഡൊമിനോ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡോഡോ ബേർഡ് ആൻഡ് ഡോഡോ ട്രീസ്. ഡോഡോ ബേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ആക്വേർഡ് ലുക്കിംഗ് ഫിയർലെസ് ഫ്ലൈറ്റ്ലെസ് ബേർഡാണ്. മൗറീഷ്യസിലാണ് ഇതിനെ കണ്ടു വന്നിരുന്നത്. ദെൻ ഇത് ഒരു ടർക്കിയുടെ സൈസായിരുന്നു. ഹൂക്ക്ഡ് ബീക്കും സ്റ്റബി വിങ്സൊക്കെയാണ് ഇതിനുണ്ടായിരുന്നത്. പിഗ്സിനെ മൗറീഷ്യസ് ഐലാൻഡിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ നെസ്റ്റും എഗ്സൊക്കെ അത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ സെയിലേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലഷിന് വേണ്ടി അതിനെ ഹണ്ട് ചെയ്തിരുന്നു. സെഞ്ച്വറീസ് ലേറ്റർ ഡോഡോ ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് റയറും ആയി മാറി. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോഡോ ബേർഡ്സിൻ്റെ എക്സ്റ്റെർമിനേഷനാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ സീഡ്സ് ഡോഡോ ബേർഡ്സിൻ്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്കിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരിക്കലും ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യില്ല. സോ ഡോഡോ ബേർഡ്സ് എക്സ്റ്റെർമിനേറ്റ് ആയപ്പോൾ ഈ ഡോഡോ ട്രീയും എക്സ്റ്റെർമിനേറ്റ് ആയി. എക്സ്റ്റിൻഷൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ്. Extinction is the total and irreversible extermination or disappearance of species which are in struggle for existence. They are of three types: natural, mass, and anthropogenic. Natural extinction. It is the spontaneous elimination of species by nature. Nature eliminates the unfit or unsuccessful species. Normal biological phenomenon taking place as a part of organic evolution and ecological succession. Background extinction. The natural elimination of species occurring in the evolutionary history of life. Slow process ആണിത്. ദെൻ നാച്ചുറൽ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ തന്നെ 4 കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. പോപ്പുലേഷൻ റിസ്ക്, എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ റിസ്ക്, ജെനറ്റിക് റിസ്ക്, നാച്ചുറൽ കാറ്റസ്ട്രോഫ്സ്.
Mass extinction, large-scale or massive geological extinction of many prominent species after many years of successful and widespread existence. Affected many unrelated group of organisms in a variety of life zones. Occurred mostly at the end of the Caribbean, Ordovician, Devonian, Permian, Triassic and Cretaceous times. Anthropogenic extinction, extinction of species in a short period of time. Man is responsible for this, result in depletion of biodiversity and upsetting the balance of nature. Cause of anthropogenic species: degradation, reduction and loss of habitat, captivation, poisoning, hunting of wild animals, introduction of exotic species, overexploitation of biotic resources by men, environmental pollution, disease and natural catastrophes and calamities. Endemic species. Endemic species എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ species which are restricted to a single or a much limited geographic region. അതായത് ചില സ്പീഷീസിന് എല്ലായിടത്തൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള റീജിയനിൽ മാത്രമേ ഇതിനെ കാണുകയുള്ളൂ. അതിനാണ് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുക. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ജിൻകോ, സിക്വേയ ആർ ലിവിങ് ഫോസിൽസ്. ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഫിഗർ ജെയിൻ സിക്വേയ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ട്രീ ഇൻ ദ വേൾഡ്. ആൻഡ് താഴെ കാണുന്നതാണ് ജിങ്കോ ട്രീ. ഇതിൻ്റെ ലീവ്സ് വളരെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഇതാണ്, പാറ്റേൺ ആണ് ഇതിന്. ദെൻ threatened species, the dwelling species living under the persistent threat, risk or danger or total extermination. threatened species എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെർമിനേറ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സ്പീഷീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി റിസ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിന് threatened species എന്ന് പറയാം. അതിന് തന്നെ 5 കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഷീസ്, ദ സ്പീഷീസ് at an extremely high risk of imminent extinction. Javan rhino, ivory billed woodpecker ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ റിസ്ക് ആണ്, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെർമിനേഷൻ നടക്കാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലുള്ള സ്പീഷീസിനെയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുക. ഇനി എൻഡേഞ്ചർഡ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും ഹൈ റിസ്ക് ആണ്, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെർമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ അടുത്ത ഇതാവുമ്പോഴത്തേനും നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ടൈപ്പ്. അതാണ് ഇന്ത്യൻ റൈനോ എക്സാമ്പിളാണ്. ഏഷ്യാറ്റിക് ലയൺ, സ്നോ ലെപ്പേർഡൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ. ദെൻ വൾണറബിൾ സ്പീഷീസ്. വൾണറബിൾ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആവാനുള്ള നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് എൻഡേഞ്ചർഡ് സ്പീഷീസ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളതിനെയാണ് വൾണറബിൾ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ സ്പോട്ടഡ് ഡിയർ, മസ്ക് ഡിയർ, സാമ്പ എക്സെട്ര. റെയർ സ്പീഷീസ്. റെയർ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പോപ്പുലേഷനൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഹിമാലയൻ ബ്രൗൺ ബിയർ, ബ്ലാക്ക് ബക്ക്, ഗംഗാറ്റിക് ഡോൾഫിൻ, അതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ. ദെൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സർവൈവൽ സ്റ്റാറ്റസും നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് സുമാട്രൻ ഷോർട്ട് ഇയർഡ് റാബിറ്റ്, പെരാരി ഡോഗ് ഓഫ് മെക്സിക്കോ. താങ്ക് യു.